کوڈنگ میں کچھ تبدیلی کر کے ماہم نے مطمئن ہو کر پروگرام کو ترتیب دیا، مگر اگلے ہی لمحے اسکرین پر پھر 3 غلطیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس آواز پر اس نے گردن ذرا سی موڑ کر دائیں طرف دیکھا۔ عثمان کب اس کے ساتھ والے کمپیوٹر پر آ کر بیٹھا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ رہنے دیں، آپ کے اور احسانات کے بوجھ تلے دبنا نہیں چاہتی میں۔ کیسا احسان؟ یہ تو ایک مسلمان اور کلاس میٹ ہونے کے ناطے میرا فرض ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تب کر کوئی اور جواب دیتی، اس کا موبائل تھرا اٹھا۔ اسکرین پر جو نام ظاہر ہو رہا تھا اس کو دیکھ کر یہ کال اٹینڈ کرنے کا جی نہیں چاہا، مگر جانتی تھی کہ بابا کی کال مس ہو گئی تو وہ یہاں خود ہی پہنچ جائیں گے۔ حالانکہ اس کا ٹائم ٹیبل اس سے زیادہ انہیں یاد تھا، اور وہ یہ جانتے بھی تھے کہ اس وقت اس کی لیب ہے۔ اس نے بے دلی کے ساتھ موبائل کان سے لگایا۔ جی پاپا، مگر پاپا، لیکن پاپا، اس کی نہایت دھیمی آواز میں کی جانے والی باتیں اس سے زیادہ بڑھ نہ پاتی۔ پاپا پلیز آپ میری بات تو سنیں، میری بات۔ پاپا آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ عثمان کو اس کی آواز دھیمی ہوئی سی لگی۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت مضطرب سی لگ رہی تھی۔ یہ اضطراب اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ دیکھیں پاپا، مگر پاپا، اس کو اسکرین دھندلی محسوس ہو رہی تھی، اور اس سے زیادہ اپنی زندگی جہاں کچھ بھی صاف نہ تھا۔ اچھا پاپا، اس نے پست آواز میں کہا اور موبائل کان سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے نامحسوس طریقے سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ سر عبد الرحمن کی لیب چھوڑ کر جانے پر اس کی اچھی خاصی کلاس لی جا سکتی تھی، مگر اس وقت اسے وہاں بیٹھنا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تمہیں ہاسٹل جانا ہے تو تم جاؤ، میں سر کو بتا دوں گا، عثمان نے بہت نرمی سے کہا۔ وہ ایک دم گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی عثمان کی پریشانی میں اضافہ کر گئی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ماہم اسے سخت جواب دیتی، مگر اس وقت اس کے کانوں کو اتنے نرم لہجے کی ضرورت تھی، اسے اتنے ہی پرواہ کرنے والے ایک ہمدم کی خواہش تھی۔ اس نے ہلکا سا ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا بیگ اور فائل لے کر اس نے عثمان کی طرف دیکھا۔ اس نے تھوڑا سا کرسی کو آگے کر کے اسے نکلنے کے لیے جگہ دی۔ وہ اس کا احسان لے کر لیب سے باہر نکل گئی۔ سارا دن اس کا عجیب سی اداسی اور بے چینی کے احساس کے ساتھ گزرا۔ ریدا بھی اسے اس کیفیت سے نہیں نکال پائی تھی۔ ویسے بھی وہ ذرا الگ مزاج کی تھی، اپنے فیشن، اپنی دنیا میں پوری تھی۔ ماہم کے لیے ایسے رشتے پہلے سے سوتیلے بہن بھائیوں کی صورت میں موجود تھے، اس لیے اس کے ساتھ اس کی وہ ذہنی ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی تھی۔ کل وہ جب اپنی ماں یا باپ کے گھر میں تھی تب بھی وہ تنہا تھی۔ آج جب وہ سینکڑوں لڑکیوں کے بیچ رہ رہی ہے تب بھی وہ تنہا ہے۔ رات جب وہ اپنی میلز چیک کرنے کے لیے اسپتال کے کیفے آئی تو اس کے آن باکس میں عثمان کی ایک میل موجود تھی۔ وہ حیران نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی کلاس کے گروپ میلز میں اکثر اس کی میل آئی ہوتی تھی تو یہ گروپ میل ہی، مگر اس میں وہ پروگرام منسلک کیا گیا تھا جو کل ہر حال میں سر عبد الرحمن کو دکھانا تھا، اور جس میں ماہم کی غلطیاں ختم ہی نہ ہوتی تھیں۔ ان کے ایک میل نے اس کی سارے دن کی پریشانیوں جادو کی چھڑی گھما کر غائب کر دی تھی۔ کیسا احسان؟ یہ تو ایک مسلمان اور ایک کلاس میٹ ہونے کے ناطے میرا فرض ہے۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ عثمان کا ایک اور احسان لے کر وہ مسکرا دی۔ بسمہ، امی اور خالہ پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں بیٹھی تھیں اور ابو ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ جب وہ دونوں کافی دیر تک واپس نہ لوٹے تو بسمہ نے پہلے سجیل کو اور پھر طیب کو فون کیا۔ دونوں کے نمبر بند جا رہے تھے۔ 6-7 دفعہ اس نے یہی کیا اور ہر بار بند ہی ملا تو اس نے گھبرا کر امی ابو کو جگایا۔ خالہ منورہ دور کے رشتے سے بسمہ کی خالہ تھیں۔ بیچاری بے اولاد بیوہ تھیں، اس لیے کبھی کسی رشتے دار کے گھر اور کبھی کسی کے گھر پائی جاتی، اور اب صوفے پر بیٹھی امی کو تسلیاں دے رہی تھیں۔ تم فکر نہ کرو، آ جائیں گے وہ دونوں واپس۔
सारी रात रफीका के घर वाले नंबर मिलाते रहे पर फोन जाने क्यों बंद था। ऐसा बुरा हादसा हुआ कि रफीका के साथ उसकी बहू भी गुजर गई। तुम दिल पर न लो, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखेगा। अम्मी के साथ सबका दिल दहलाकर हाथ उठाकर दुआ मांगी। सबने दिल से आमीन कहा। असगर भाई का बेटा घर से निकला तो वापस ही ना आया। बोरी में बंद लाश मिली। तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी की रंगत बुरी तरह फीकी पड़ी तो वह उनका शाना थपकने लगी। आप जाकर सो जाएं। अब्बू जो फोन पर अपने किसी पुलिस ऑफिसर दोस्त से बात कर रहे थे, उन्होंने कान से मोबाइल लगाते हुए कहा, कैसी बात करते हो फजूल, मुझे यूं भला नींद आनी है क्या? आपा खासा बुरा मान गई। अब्बू ने अपने एक कजिन को फोन किया था जिनके साथ उन्हें अब पुलिस स्टेशन जाना था, मगर उनके कजिन के आने से पहले वह दोनों लुटे पिटे आ गए। बिस्मा चीख मारकर सजील से लिपट गई। अम्मी अब्बू ने उन दोनों को खूब प्यार किया। अम्मी का प्यार तैयब की तरफ जरा कम ही रहा क्योंकि वही इतनी रात को उनके बेटे को लेकर निकला था। उन दोनों की शक्लों और चाल से पता लग रहा था कि लुट कर आए हैं। सजील ने अंदर सोफे पर बैठकर पानी पीकर अम्मी की गोद में सर रखकर सारी दास्तान सुनाई। उन्होंने हमसे रकम, मोबाइल, गाड़ी सब छीन ली। शुक्र अल्लाह का, अम्मी अब्बू के मुंह से बेसाख्ता निकला। खाला की आंखें आधी बाहर निकल आईं। जान बच गई। साबित हुआ कि अम्मी अब्बू जो चीज चली गई उसका गम नहीं करते, जान बच गई उसकी खुशी मनाते हैं। खाला की आंखें अपनी नॉर्मल हालात में आ गईं। हाँ भाई, अब आप आराम कर लें, बिस्मा फौरन बोली। हैदराबाद में तो क्या अपने शहर में भी उसे कोई ब्लैक होंडा नजर आ जाती तो उसकी नजरें ड्राइविंग सीट पर बैठे बंदे की तरफ उठती और फिर अक्सर मायूस होकर पलटती। सब्जी लेने के बाद माहम मुर्गी खाने की तरफ आ गई थी। सालेहा, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारे हाथों बिरयानी खाने को। उसने 3 किलो मुर्गी का गोश्त और स्टोर से बाकी मसाले ले लिए। सालेहा उसे देखकर रह गई। वह उसके ना करने के बावजूद अक्सर ऐसा ही करती थी। अचानक ही उसका बिरयानी खाने को जी चाहने लगता था और वह इतना मुर्गी का गोश्त ले लेती थी कि अगले 1 हफ्ते के लिए वह काफी हो जाता था। वापसी पर फिर उसकी नजरें सड़क पर भागती कई गाड़ियों में से एक की तलाश में थी। गैरों के साथ बंदा जिल्लत उठाए तो शायद इतनी शर्मिंदगी न हो जितनी अपनों के साथ जलील होकर होती है, और माहम नूर तो हमेशा अपनों के साथ जलील होती आई है। माहम की निगाहें उस वक्त जमीन पर थीं, मगर वह जानती थी कि इर्द गिर्द स्टूडेंट्स का ऐसा जमघटा भी होगा जिनमें से कुछ मुंह उठाकर इस तरफ देख रहे होंगे, कुछ बज़ाहिर अपना काम कर रहे होंगे मगर मुतवज्जह इसी तरफ होंगे। पहली बार उसका भरम यूं सरेआम मिट्टी में मिल रहा था। उसके स्कूल कॉलेज में भी ऐसे कई तमाशे हो चुके थे। घर के दरवाजे तो एक दूसरे के लिए बंद थे ही, उन्हें यही जगह मिलती थी आमने सामने होने और यह जताने के लिए कि माहम जैसी बेजान गुड़िया पर उनका हक भी है। आज भी इन दोनों ने सरे राह उसका तमाशा बना रखा था। एक तरफ कर्नल अब्दुल मजीद और दूसरी तरफ जहां आरा। दोनों के खानदान में एक ही तारीख पर तकरीबात आ गई थीं। दोनों माहम को साथ ले जाना चाहते थे। दोनों में से कोई हटने को तैयार न था। दोनों उस वक्त एक दूसरे के साथ ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे थे कि लगता न था कि एक बहुत काबिल आर्मी ऑफिसर हैं। तुम चाहते हो तुम्हारा सर ऊंचा हो जाए कि माहम जहांआरा के भतीजे के वलीमे को छोड़कर कर्नल अब्दुल मजीद की भांजी की मंगनी में आई है? हाँ, करेगी माहम मेरा सर ऊंचा। आखिर हक है मेरा उस पर। मैं माँ हूँ, मेरा हक तुमसे ज्यादा है। कौन सा हक? 7 माह की उम्र में उसे फेंक कर चली गई थी और अब तुमने सिर्फ उसकी किताबों के खर्चे उठाए हैं। उसका बैंक बैलेंस तो जहां आ रहा ही है। माहम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि अगर और यहाँ खड़ी रही तो गिर जाएगी। उसने हिम्मत करके कुछ कदम उठाए और आमने सामने खड़े माँ और बाप की गाड़ियों के बीच से निकलकर रिक्शे में बैठ गई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरी स्टोरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।